इस पवित्र धरती ते बैठे किसान भरावो, भैनों, नौजवानों, बच्चियों अते स्टेज ते बैठे मेरे बहुत सारे साथी आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 10 महीने हो चले तुहानू इस पवित्र धरती ते तपस्या करदिआं नूं। इन्हां 10 महीनों में तुसीं बहुत कुछ देखिया। सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये देखी, जिस करके साडी ये कौम कदे हारी नहीं, वो है साडा भाईचारा, साडी आपसी सांझ, अपने भाईचारे दा फिक्र करना। साडी अज दे इस मोर्चे दी एक बहुत वड्डी धिर विदेशों च बैठे साडे NRI वीर ने, जिन्हां ने किसी तरह की कोई कमी इस मोर्चे ते सानू महसूस नहीं होण दिती, जिन्हां ने इन्ना ही नहीं किया भी सानू मदद भेजी। आपो अपने टिकाणियां ते जिथे बैठे सी, कोई इंग्लैंड च सी, कोई कैनेडा सी, कोई अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के देशों च, सारी दुनिया च तुसी धरने मुजाहरे भी किए। तुहाडी ये भी बहुत वड्डी साडे लई हिम्मत सी भई तुसी उत्थे वसदे जिहड़े साडे पंजाबी MPs ने अलग अलग देशों में, उन्होंने खुल के साडी मदद की। इंग्लैंड की पार्लीमेंट च उत्थे दे हाउस ऑफ कॉमन्स 2 बार इन्हां कानूनों के उत्ते बहस हुई। ये बहुत वड्डी गल है। कनेडा की पार्लीमेंट च बहस हुई, आस्ट्रेलिया च हुई, न्यूजीलैंड च हुई, यूनाइटेड नेशन च हुई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों भी भारत सरकार को नोटिस आया। एक बड़ा वड्डा दबाव सी जिहड़ा विदेशों च बैठे साडे वीरां ने खड़ा किया मोदी सरकार उत्ते। तो इस तरह की कम्युनिटी नूं दुनिया च कोई हरा नहीं सकिया कदी। ये साडा इतिहास है, साडा इतिहास है। चाहे असीं अंग्रेज़ों के नाल लड़ाई लड़ी, कोई अंग्रेज़ों के नाल रल के यूरोप च जाके उत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की, ते जे इस देश नूं लोड़ पई तो इत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की। तो इहो जी कम्युनिटी नूं, इहो जे समाज नूं दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जिहदे कोल एडा वड्डा असासा होवे, जिहदा इहो जिहा कमिटेड भाईचारा होवे, उहनूं कोई नहीं हरा सकता। पर दूजे पासे दे नाल ही अज जदों ये अंदोलन सारी दुनिया का अंदोलन बन गया है, तो हैरानी होगी तुहानूं। पिछले दिन ही तमिलनाडु विच भी इसे तरह दी वड्डियां कानफ्रेंसां होण लग गईयां, जिहो जिहियां मुजफ्फरनगर च होईयां। कल्ला मुजफ्फरनगर नहीं, अज सारा देश तपदा पिया इस अंदोलन करके। सारे देश च बैठे किसान, मजदूर, वो सारे दे सारे इस जिहड़ा धुर है अंदोलन का, इत्थे बैठियां दा, इहदे वल देखदे ने। असीं कोई भी गल इत्थों ऐलान करते हैं तो सारी दुनिया च उहदे ते अमल हो जाता है। अज सब तो वध बुखार मोदी सरकार नूं इसे मोर्चे दा है। कुछ पोलीटिकल पार्टियां नूं भी तकलीफ है। असीं पिछले दिनी पंजाब दीयां पोलीटिकल पार्टियां नूं जिहड़ियां चोणां विच 10 महीने पहले ही सरगर्म हो गईयां। चोणां तां उत्तराखंड च भी होणीआं ने, चोणां तां यूपी च भी होणीआं ने, ते उत्थे हाले कोई पोलीटिकल लीडर सरगर्म नहीं होया। पर साडे पंजाब दे लीडरां नूं पता नहीं की होया, क्योंकि पंजाब अंदोलन दा धुर है, वो इह तों डरन लग पे। उन्होंने चोण मुहिम तेज कर दी। लोकां दा मन, लोकां दा ध्यान इस मोर्चे नाल जुड़िया। साडे इस मोर्चे की चर्चा घर घर पहुंच गई है, चुल्हियां ते चर्चा होण लगी है, ते ये तो उन्होंने तकलीफ हुई। सब तो पहला अकाली दल वाले ने चोण मुहिम शुरू कर दी, फिर उस तो बाद को कांग्रेस वाले भी हिले जुले, बाकी पार्टियां भी करन लगियां। सानू लग्या भी ये अंदोलन का धुरा उन्होंने हिलाउण की कोशिश है। असी सारिया पार्टियां नूं पिछले दिन ही बुला के सारिਆਂ ਨਾਲ गलबात की।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਓ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਨੇ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੜਫ ਉੱਠੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 20-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਖਲਾਕ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ 74 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਈ ਕਪੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੋ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਭੌਂਕੜ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, 74 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਊਂ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਊਂਠ ਤੋਂ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, यूपी वाले गाजीपुर बॉर्डर ते जाते ने, राजस्थान च कल जयपुर च रैली उस तरह की हो रही है, उधर शाहजहांपुर नाके ते बैठे ने, मध्य प्रदेश वाले पलवल बैठे ने, अड अड स्टेटा तो सारे बैठे ने। मैं धन्नवादी हाँ उन्होंने वीरों का जिन्होंने सारा कष्ट झलिया और जिहड़े लगातार इस मोर्चे च अपना हिस्सा पा रहे हैं। मोर्चा जितांगे, कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। मैं पहला भी कई बारी कह चुके हाँ, जिहड़ा साडा काम है मंगां नूं ठीक साबित करना वो असीं कर चुके। सरकार कोल साडी किसी गल दा जवाब नहीं, इसलिए सरकार बहाने भालदी है। सानूं कोई इहो जिहा रस्ता दसो जिहदे नाल साडी इज्जत बच जाए। हुण सरकार नूं इज्जत दा फिक्र पिया है ते तुहाडीआं मंगां दा नहीं। वो कहंदे मंगां तां असीं मन लईए पर साडी बेइज्जती बहुत है। अज तक कदे भी कोई कानून इन्ना छेती वापस नहीं होया जिन्ना छेती इस कानूनां दा विरोध होया। इहदी सरकार नूं चिंता है। तो इहनूं असीं छेती सरकार नूं, मैनूं उम्मीद लगदी है जिद्दां सारा देश हिल पिया है, असीं सरकार नूं बहुत छेती ढा लवांगे और बहुत छेती जित प्राप्त करके घरां नूं जावांगे। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करांगा, जिहड़े पिछे बैठे ने उन्हां नूं टैलीफोन करो, सारे रल के एक हंबला होर मारीए ताकि मोदी सरकार तुहाडे अगे गोडे टेकण लई मजबूर होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।